Hi friends, welcome to your own YouTube channel Happy Learning. Today we'll continue with the analysis of Untouchable, a famous novel written by Mulk Anand. Today we'll analyze the episodes of At the Well, Bazaar, Touching of a High Caste Hindu and the Temple episode. If you're not subscribed to my channel, subscribe for more videos of English language and literature. I have done many videos on Untouchable. The link I have given in the description box, you please go and watch it. Or else you can go to my channel page and I have created a playlist of Untouchable. There also you can watch it. Let's get started. Now you must be remembering that Sohini goes to the well to collect water so that she can prepare tea for her family. Now she is like a mother. And like how a mother goes to bring food and water for a family, in the same way she is playing the role of a mother. So when she goes to the well, it's not an easy task to go and bring a pitcher of water. ಹಾಗಾಗಲ್ಲ ಅದು. Because the well is already crowded with outcasts. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And these outcasts are not supposed to go near the well and touch it because it will be polluted. Pollution ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಅ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಮ್ ವಾಟರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಹಿನೀಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಹರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಗರ್. ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಖನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಸಿವಾಗಿದೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ಶಿ ಫೀಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಶಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹಿಂದೂಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ outcasts. She waits patiently, as I've told you. So in the crowd there are two people. One is Gulabo, the other one is Waziro. Waziro is Gulabo's friend. You must be remembering Gulabo. Gulabo is Ramcharan's mother. Ramcharan is friend of Bakha. This Gulabo, she's a washerwoman. ಅವಳು ವಾಷರ್ ವುಮನ್ನು. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್, ಲೋ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ನಂದು ಹೈ ಕಾಸ್ಟು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. I have told that in the character video. And she was beautiful, though she is middle-aged. ಅವಳು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾಳೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. And she had a notorious past. Notorious past means she had many lovers in her past life. But now she is aging. ಅವಳು ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿಗೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸೋಹಿನಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಶಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್. ವೈ? Because of two reasons. Because of Sohini's beauty. Sohini is a beautiful girl. Even in the beginning of the well episode, Bakha himself describes her beauty. Okay, Bakhaನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. Okay, and next, her demand has become less because she is now old. So what Gulabo does to satisfy her jealousy, ಅವಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸೋಹಿನಿ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. Now how she starts the quarrel. She says, go back home, said Gulabo. ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು. Nobody will give water here. As there's a long line of people waiting for water. ನಿನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿನಗೆ ಯಾರು ನೀರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Soni, she does nothing. She just sits and smiles. And what she does, she adjusts her veil. ಇವಳು ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಲ್ವಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ವೇಲನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾಳೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ನಿಯರ್ ಬೈ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆಗೆ ದುಪಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಗುಲಾಬೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇದನ್ನು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಜೀರೋ, ಸಿ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್, she goes all the day in the town and the cantonment ಟೌನಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ವೇಲ್ she goes and now she is adjusting her veil ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ವಜೀರೋ knows that ಗುಲಾಬೋ is not a good woman. ಅವಳು ಗೊತ್ತು ಅವಳು ನಾಲ್ಗೆ ಯಾವ ಥರದ್ದು, ಅವಳು ಏನು ಥರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ she can't do anything. She just smiles and she pretends to be shocked. She is having nothing against ಸೋಹಿನಿ. ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಟಿಸ್ತಾಳೆ. ಓ ಹೌದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಓ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು, ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವಿತೌಟ್ ವೇಲ್ ಅಂತ ಅವಳು ನಗ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಹಿನಿಗೆ ನಗು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಜೀರೋ ಶಿ ನೆವರ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್, ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಇವತ್ತೇನು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಗು ಬರುತ್ತೆ, ನಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಸೋಹಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಾಫಿಂಗ್. ಗುಲಾಬೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಂಗ್ರಿ.
So she tells, think of it. Directly I've taken the dialogues from the textbook. Think of it. Yochisu, bitch, prostitute, and your mother hardly dead. Think of laughing in my face, old enough to be your mother. ನೋಡೋಳು ಹೆಂಗೆ ನಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ನಿನಗೆ ನಗೋಕೆ? ಟಿಮ್ 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 ಬೇಗಳಗಳನ್ನು ಬೈತಾಳೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೇಗಳಗಳನ್ನು. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಸತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ನಮ್ಮನ ವಯಸ್ಸವಳು, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ದೆನ್ Sohini tells her, she has done nothing, why she is abusing me? ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಬೈತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಗುಲಾಬೋ ಟೆಲ್ಸ್, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದೇ ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದು. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ನೋ ಸೋ ಮಚ್. ಸರ್ ದೆನ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್? ಯಾಕೆ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಯಾ? ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಡಸ್, ಶಿ ಗೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಹಿಟ್ ದ ಗರ್ಲ್. ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ವಜೀರೋ ಅವಳನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. So when all this is happening, Pandit Kalinath comes. You must be remembering Pandit Kalinath. Kalinath has kept the name of the goddess, but he is having no sanctity of a goddess. So what he does, he suffers from constipation. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಬಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೀರನ್ನು ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ. And see, so interesting how who suffers from constipation comes to the well because he thinks that it is an exercise and succeeds in bringing out a can of water. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾನೆ. ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ರೌಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. he sees in the crowd and he is attracted by Sohini's beauty. And what he does, he asks her to come and he gives her water. ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮೈ ಹೌಸ್, ಮೈ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಯು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಹಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸೋಹಿನಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ನೌ ಶಿ ಕಮ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ದ ಟೀ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹವ್ ಸೀನ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಗುಲಾಬೋ ಪಿಕ್ಸ್ ಅ ಕ್ವಾರಲ್ ವಿತ್ ಸೋಹಿನಿ. And Gulaba, as I've told you in the character sketch itself, she's a character created by Mulk Anand because he knew a real washerwoman. ಆ ಥರ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಆ ವಾಷರ್ವುಮನ್ದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಗುಲಾಬೋ is picking the fight with Sohini, it's a very comic scene. And we also meet Pandit Kalinath, and Pandit Kalinath is in the novel to expose the hypocrisy of the caste Hindus. Okay, so this happens in the well episode. Now the Bazaar episode. Now Laka, who is the Jamadar of the sweepers, he is father of Bakha alva, he is a Jamadar, he is the head of the sweepers. He tells that he is not well. On Gusharilla, Bakha, you go and sweep the bazaars, I mean the roads anta kalistane. So Bakha goes. Because Bakha is a very obedient child. On ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು on the way he meets his friends Ram Charan and Chota. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಚೋಟಾ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೋಟಾ ದೇ ಇನ್ವೈಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಕುಂಟಿ. ಕುಂಟಿ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಗೇಮ್. ಅದೊಂಥರ ಜೂಜಿನ ಆಟ. ಅದು ಆಟ ಆಡೋಣಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಬಾಖಾ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಇವನ್ ಇನ್ ಹಾಕಿ ಆಲ್ಸೋ ಹೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಬಟ್ ಹೀ ಸೇಸ್ ದಟ್ ನೋ, he can't waste any time because he has to go to work instead of his father. So that shows ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ. And Ram Charan also tells that on the same day his sister is getting married and he invites him to the wedding. Okay, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. There he meets two school going boys. They are the children of Bada Babu. Bada Babu is a high caste man who's an officer. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ದ ಟೂ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. So there it is decided with them that they'll play the hockey match today afternoon. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಆಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಟೀಮ್ಗಳು. ದೆನ್ ದಿಸ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಬಾಖಾ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರಸಿ. ಅವನ ಓದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಎಲ್ಡರ್ ಬಾಯ್, ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. See, you teach me to read and write. For one lesson, I'm going to give you an ana. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಆಣ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಕಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್, ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲವ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಬಟ್ ದೋ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಬಾಯ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೀಚ್. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್. ಫ್ಯೂನರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಹೆಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಬಟ್ ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಹಿಮ್. But we know that nothing good will happen to him. Let us see. So he passes the bazaar. He sees a shop and he buys red lamp cigarettes. So red lamp cigarette anna ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. That is his favorite brand. So before taking the money, what the shopkeeper does, he sprinkles water. ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ತಾನೆ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸಿತಾನೆ. He throws the pack of cigarette. Like how he throws is, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ನಾವು ಬೋನ್ ಬಿಸಾಕಿದಂಗೆ ಅವನು ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ his status is as good as a dog. Like how the dog will receive the bone, in the same way he receives. Okay. So nicely he smokes a cigarette. Then what he does, as he goes further, he sees the shop of Ganesh Nath. See this Ganesh Nath, there was a quarrel between Lakha and Ganesh Nath. ಈ ಗಣೇಶ್ ನಾಥ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಗಿರ್ವಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್, ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲಾಖಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಫ್ಯೂನರಲ್. ಅಂದರೆ ಬಾಕನ್ ತಾಯಿ ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ಇವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ, ಆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗಿಬ್ಬರಿಗೆ ಜಗಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್ ಈಸ್, ಹಿ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಗಣೇಶ್ ನಾಥ್ಸ್ ಶಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಗೋಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಹಿ ಸೀಸ್ ಅ ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಬೈಸ್ ಜಿಲೇಬೀಸ್. ಜಿಲೇಬೀಸ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ವೀಟ್. ಸೊ ಹಿ ಬೈಸ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಈಟಿಂಗ್. ಸೊ ತಿಂತ ಮೈ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮೈ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ವೀಪರ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. There what happens, he accidentally touches the high caste man. So this is the touching episode. ತಿಂತ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Accidentally he touches the man because he forgets to announce, and thus the high caste man is polluted. The high caste man starts shouting. High caste man ಹೇಳ್ತಾನೆ, keep to the side of the road, you low caste vermin. Vermin is ಹುಳ. ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ ನಿನಗೆ? Can't you shout that you're coming? You have touched me. See, I'm going on important business now. I have to go back home. I have to take bath. So what is this? The touched man is angry. ಸೊ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೂಗಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿರೋ ಕ್ರೌಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸುತ್ತುವರೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಾಕಾ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಬಾಕಾ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಫಿಯರ್. ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ಡ್, ಭಯದಿಂದ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಬಾಕಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್, ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೇ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್, ಹಿ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸಾರಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಮುಗಿತಾನೆ. ಹಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಅಪೊಲಜೈಸ್ ಟು ಸಾರಿ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಸಲ್ಟಿಗೆ. ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೌಟಿಂಗ್, ಡರ್ಟಿ ಡಾಗ್, ಸನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಚ್, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಸನ್ ಆಫ್ ಅ ಡಾಗ್, ನಾವು ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಹೌ ಯು ಫೀಲ್, ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಬೀಟ್ ಅಸ್. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳು, ನೀನು ನನ್ಗೆ ಹೊಡಿವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಟಚ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ಸಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆ ಟಚ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೊಡಿತೀಯ ನೀನು ಅಂತ. ಸೊ ಬಾಕಾ ಸೇಸ್, ವೇರ್ ಡು ಐ ಬೀಟ್ ಯು, ನಾನು ಹೊಡೆದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ಲಿಟಲ್ ವೈಲ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಬಾಕಾ. So there is a Tangawala, a Muslim Tangawala. He comes and rescues Baka from further humiliation. Humiliation is insult. ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಚದುರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಯಿತು ಹೋಗಿ, ಏನೋ ಆಗಿದ್ದಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ದ ಟಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಹಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಅವ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಬಾಕಾ ಟರ್ಬನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಿಲೇಬಿ ಕೂಡ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ Tangawala tries to console him. Okay, he comes and touches and consoles him. ಬಟ್ ಏನು ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಿಲೇಬಿಗಳು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ಜಿಲೇಬೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆ ಫೆಲ್ ಇನ್ ದ ಡಸ್ಟ್.
Then he thinks, a Muslim can touch me, a Sahib, a British can touch me, but why I am not touched by Hindus? ಸೊ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಒಂದೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್. ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಜನ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಬಜಾರ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ಸ್. ತುಂಬ ಗಲೀಜ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಹ್ಯೂಮಿಲೇಷನ್, ದ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಹಿಂದೂ ಸೊಸೈಟಿ. ಅವನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿ? he takes a cigarette, he gives the money, he is not brought it for free, so he is thrown on his face, the cigarette pack is thrown, and accidentally he touches a high caste man, and for that he gets a slap. What mistake he has done? So adanna illi ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. Next, the temple episode. From the temple, his work has to be started. ಬಾಖಾ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಕಸ ಗುಡಿಸೋಕೆ ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಯಾರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೀಸ್ ವರ್ಕ್. ನೋ ಹೀಸ್ ಆಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್. ಆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ನಿಯರ್ ದ ಟೆಂಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಿಲ್ತ್ಕೊತಾನೆ. ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಮೈಲ್ಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್, ಹಿ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಆ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಈಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಹಿ ಸೀಸ್ ಮೆನಿ ಬ್ರಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಹಾಫ್ ನೇಕೆಡ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಶಂಖವನ್ನು ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಕಾಚ್. ಆ ಕಾಚ್ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದೇರ್ ಅಗೇನ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್, ದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್ ಶೌಟ್ ಎಟ್ ಹಿಮ್ and they ask him to get off the steps, and they have and he has polluted the temple. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೂಗಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ? ಸೋಹಿನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೋಹಿನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಪಂಡಿತ್ ಕಾಳಿನಾಥ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಶಿ ಕಮ್ಸ್. ಇವನು ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಸೋಹಿನಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಸೊ ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಮೊಲೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪಂಡಿತ್ ಕಾಳಿನಾಥ್. ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕೋಪ ಬರಲ್ಲ? ಏನಾಯಿತು ಏನಾಯಿತು? ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಡ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಂಡಿತ್ ಕಾಳಿನಾಥ್. ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಕ್ರೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್. ಪಂಡಿತ್ ಕಾಳಿನಾಥ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಅವನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ಸೇಸ್, ಐ ಕುಡ್ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ದಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಡಾಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ಕ್ರೌಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಡಾಗ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. Nothing can be done because he is not supposed to touch the priest, because he is given highest respect and moreover is a Brahmin. ಸೊ ಆ ಕೋಪವನ್ನು ತಾನೇ ನುಂಗ್ತಾನೆ ಪಾಪ. ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಖಾ ಮತ್ತು ಸೋಹಿನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೋಹಿನಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅವನು, ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್. ಕೋಪ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್. ಸೊ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೋಹಿನಿ ಟೆಲ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ಟೀಸ್ಡ್ ಹರ್. ಅವನೇನೇನೋ ಮಾತು ಸನ್ನೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಐ ಬೆಂಡ್ ಡೌನ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್, ಶಿ ಸೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಹಿ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಮೈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ನಾನು ಬಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಎದೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಿ ಟ್ರೈ ಟು ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಮೀ. ಸೊ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, so Bakha and Sohini leave the temple courtyard. Bakha wanted to teach the lesson but could not. He feels helpless. Why? Because he is born as an untouchable. His ancestors are born as an untouchable. Though he is very talented, though his sister was trying to be molested, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೋದು. ಹಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದೆನ್ ಪಂಡಿತ್ ಕಾಳಿನಾಥ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಆರ್ ವರ್ಷಿಪರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್. ಹಿ ಕುಡ್ ಕಿಲ್ ದೆಮ್, ಹಿ ಕುಡ್ ಬೀಟ್ ದೆಮ್, ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್.
So with this helplessness, he goes from the courtyard. Okay. Thank you for joining the class. If you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel for more videos on English language and literature. Thank you very much.